today we will discuss about drug distribution system in hospital. Okay, so drug distribution system is the process of providing medicaments and surgical to the patients in the hospital. So based on the patients, we can divide drug distribution system into dispensing of drugs to inpatient, dispensing of drugs to outpatient, and dispensing of controlled drugs. So first we will discuss about drug distribution for inpatient. Okay, so let's see what is inpatient. Inpatients are those patients who require hospitalization. അതായത് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻപേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓർ ഗെറ്റ് ദംസെൽസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് സ്റ്റേ ദെയർ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടിൽ ദേ ആർ ഡിസ്ചാർജ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻപേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ ഇൻപേഷ്യൻസ് ദർ ആർ 4 types of drug distribution system. That is, first one is individual prescription order system, complete floor stock system, combination of individual and floor stock system, and fourth one, unit dose dispensing system. So this figure shows the various distribution system in inpatient. Okay, so there are 4 major system, that is individual prescription order, complete floor stock, combination of both, unit dose dispensing system. Then complete floor stock system again divided into charged floor stock system and non-charged floor stock system. Okay, so complete floor stock system also contain 2 different types, that is charged floor stock system and non-charged floor stock system. Again, non-charged floor stock system have 2 different methods, that is drug basket system and mobile dispensing system. ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പെൻസിങ് സിസ്റ്റം വി ഹാവ് ഡുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പെൻസിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് കുഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂണിറ്റ് dispensing system. Okay, these are the various types of drug distribution system in hospital for inpatient. So first we will discuss about individual prescription order system. Okay, so what is individual prescription order system? Here the physician writes the prescription for individual patients. Physician writes the prescription for individual patient, and the patient should obtain the prescribed drug from medical store or hospital dispensary. Patient or bystanders can get the medicine from medical store or hospital dispensary. The major advantages of this system are: all medication orders are directly reviewed by pharmacist. In the case of individual prescription order system, all medication order, അതായത് ഫിസിഷ്യൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫാർമസിസ്റ്റിന് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഡോക്ടർ, നേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്ലിയർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി, അതായത് സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതായത് ഡ്രഗ്സ് ഫാർമസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ order system. Next system is complete floor stock system. Under this system, the drugs are given to the patient through nursing station. Nursing station എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഡ്രഗ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓരോ
ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓരോ ഫ്ലോർസ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഓരോ റൂംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലോർസിലും സെപ്പറേറ്റ് നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ്, അതായത് നേഴ്സിംഗ് ക്യാബിൻസ് ഉണ്ടാവും. നേഴ്സുമാർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതിനാണ് നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്നാണ് ഡ്രഗ്സ് ആ ഫ്ലോറിന് വേണ്ട സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും, മെയിൻ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോറിലും ഓരോ നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഡ്രഗ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നല്ല, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ in the case of complete floor stock system, two different systems are there, that is charged floor stock system and non-charged floor stock system. Two systems are there, charged floor stock system and non-charged floor stock system. Okay, so first we will discuss about charged floor stock system. In the case of charged floor stock system, medicines which are stocked on the nursing station at all times, and അവിടെ എപ്പോഴും മെഡിസിൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക, നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക, ആൻഡ് ചാർജ്ഡ് ടു പേഷ്യൻസ് അക്കൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദേ ഹാവ് ബീൻ അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ടു ദം. അതായത് മെഡിസിൻ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും, മരുന്ന് കൊടുത്ത ഉടനെ അതിൻ്റെ ചാർജ്, അതിൻ്റെ എമൗണ്ട്, പ്രൈസ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഓരോ ഡോസും കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലാതെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ഡോസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹിയർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഫോർ എവരി സിംഗിൾ ഡോസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ടു ഹിം. ഓക്കെ, അതാണ് ചാർജ്ഡ് ഫ്ലോർ. ചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക ഫ്രം പേഷ്യൻറ്റ്. ഹിയർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ വേരിയസ് വാർഡ്സ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ PTC. PTC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർമസി ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി. ഫാർമസി ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് ഒരു ഡ്രഗ്, ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ് വേണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫാർമസി ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, then once the floor stock list is prepared, it becomes responsibility of hospital pharmacy to make the drugs available. അതായത് PTC ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ PTCയിലുള്ള ഒരു സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവരാണ് ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ PTC ഡ്രഗ് സെലക്ഷൻ നടത്തും, ഡ്രഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എപ്പോഴും അഷ്വർ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫിഗർ ഷോസ് ദ ലേബിൾ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാർജ്ഡ് ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേബിൾസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൽ, ഓരോ ഡ്രഗ്സിന് ഓരോ ലേബിൾസ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ലേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ലേബിൾസ്, അതിനകത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏത് വാർഡിലോട്ടാണ് ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും. പിന്നെ ഡ്രഗിൻ്റെ പേര്, അതിൻ്റെ ജനറിക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനോബാർബിറ്റോൺ ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. ഫിനോബാർബിറ്റോൺ നമ്മൾ നോർമലി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. നോർമലി എപ്പിലെപ്സിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെഡേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഫിനോബാർബിറ്റോൺ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലേബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ ലേബിള് നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. Coming to non-charged floor stock system. In the case of non-charged floor stock system, drugs that are placed at the nursing station for the use of all patients on the floor. Okay, അവിടെ ചാർജ്ഡ് പോലെ തന്നെ നോൺ ചാർജ്ഡിലും ഡ്രഗ്സ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഹിയർ there shall be no direct charge from the patient's account. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റ് സിംഗിൾ ഡോസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് പേഷ്യൻ്റ് കളക്ട് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡ്രഗ്സ് വിൽ ബി ആഡഡ് ടു ഹിസ് ഡെയിലി റെൻ്റ് ഓഫ് ദി ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ. അതിനകത്തോട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു 5 ദിവസം 6 ദിവസം പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കും, 1 വീക്ക് നിന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഡ്രഗ്സിൻ്റെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യില്ല. അതിന് പകരം അത് ഡെയിലി റെൻ്റായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേയുടെ ചിലവായിട്ട് എടുക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ നോൺ ചാർജ് ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അവരുടെ നിന്ന്
പേഷ്യൻറ്റിന് ഫണ്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നോൺ ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെയിലി റെൻറ്റിലോട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ in the case of non-charge floor stock system, there are two different methods are there. First one is drug basket method and mobile dispensary method unit. അത് അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന പോലെ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്രഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് മെത്തേഡ്. ഈ ഡ്രഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരു ഡ്രഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഡ്രഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഈ നോർമലി ഈ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള നേഴ്സസിനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ. നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് സിസ്റ്റമാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള നേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള നമ്മുടെ ഡ്രഗ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെൽഫിൽ നോക്കും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സാണ് ഏതൊക്കെ കണ്ടെയ്നറാണ് ഫുള്ളായിട്ട് എം ടി ആയിരിക്കുന്നത്, ആ കണ്ടെയ്നറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബാസ്ക്കറ്റിലോട്ട് ഇട്ടേക്കും. എന്നിട്ട് അതിനൊരു മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ലിസ്റ്റിൽ ആ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ എം ടി കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഡ്രഗിൻ്റെ നേരെ ടിക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റും ആ ഡ്രഗ് ബാസ്ക്കറ്റിലിടും. എന്നിട്ട് ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ആരെങ്കിലും ആ ബാസ്ക്കറ്റ് എവിടെ എത്തിക്കും, ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ ആ നൈറ്റിൽ തന്നെ എത്തിക്കും. ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിലോട്ട് എത്തിക്കും. പിന്നെ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് the hospital pharmacist will fill that empty container or replace that empty container and get back to this ward or floor. ആ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡ്രഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നത്. ഹിയർ നേഴ്സ് ഫിൽ എ റിക്വസിഷൻ ഫോം ഫോർ ഡെലിവറി ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അറ്റ് ദെയർ ഫ്ലോർ. അതായത് നേഴ്സിന് ഒരു മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, അത് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വെൻ ദർ ഇസ് എൻ empty container, the nurse പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഡ്രഗ് ബാസ്ക്കറ്റ്. അതായത് എം ടി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറും അതിനകത്ത് വയ്ക്കും, അതിൻ്റെ കൂടെ മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റും വയ്ക്കും. അത് രാത്രി തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിലോട്ട് എത്തും. അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടായി. അതാണ് ഡ്രഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് മൊബൈൽ ഡിസ്പെൻസറി മെത്തേഡ്സ്. ഈ മൊബൈൽ ഡിസ്പെൻസറി മെത്തേഡ് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ബെഡ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക കാർട്ടുണ്ട്, ഒരു മൊബൈൽ കാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ കാർട്ട് വെച്ചാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ കാർട്ടിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. 60 ഇഞ്ചസ് ഹൈറ്റുള്ളൊരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും, 48 ഇഞ്ചസ് വൈഡ് ആയിരിക്കും, 25 ഇഞ്ചസ് ഡീപ്പായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ബോട്ടം ടയർ. അതിനകത്ത് കുറേ ക്യാബിനറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് മരുന്ന് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും, സർജിക്കൽ ഐറ്റംസ് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അത് ഓരോ ബെഡ് സൈഡിലോട്ടും വരും പേഷ്യൻ്റ്. എന്നിട്ട് അത് പേഷ്യൻസിന് മരുന്ന് സെർവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ പ്രോസസ്സാണ് മൊബൈൽ ഡിസ്പെൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോൺ ചാർജ് ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ലേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. അതിനകത്ത് ഫെറസൾഫേറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. ഫെറസൾഫേറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ അനീമിയ കേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫെറസൾഫേറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ലേബിളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. വാർഡ് നമ്പറൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. സിമിലർ ടു ചാർജ് ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ ചാർജ്ഡ് ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ചാർജ്ഡ് ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റം. ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ചാർജ്ഡ് ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് മേജർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ചാർജ്ഡ് ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റം the price for the amount of drugs will be redeemed in each single dose. Non charged ആണെങ്കിൽ the amount will be added to the total expenditure of the patient's treatment. ഓക്കെ, അതാണ് മേജർ ഡിഫറൻസ്. ബാക്കിയുള്ള ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റം. നോർമലി ഈ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം നോർമലി കാണുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെയാണ്, വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് the individual prescription order system is normally followed in the case of small കോസ്റ്റ് വരുന്ന, അതായത് ലെസ് കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഡ്രഗ്സിനൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർഡർ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂംസിൽ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് സർജറി വല്ലതും നടത്തിയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, സർജിക്കൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റൽ റെൻറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ,
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനകത്ത് 2 സിസ്റ്റവും വരും. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റവും വരും അതിനകത്ത്. Next we are moving on to unit dose dispensing system. Actually unit dose dispensing system are those medication, unit dose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ those medications which are ordered, packed, handled, administered and charged in multiples of single dose. Okay, so it is ordered, packed, handled and administered as a multiples of single dose. Okay, so ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഡോസ് contain a predetermined amount of drugs. Okay, predetermined amount of drugs അതിനകത്ത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ടാബ്ലറ്റ്, ക്യാപ്സ്യൂൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. 500 mg പാസറ്റമോൾ എന്ന് പറയാം, 20 mg വാട്ട് വി കോൾഡ് ഒമിപ്രസോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളും ടാബ്ലറ്റും ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അതിനാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വാട്ട് വി കോൾഡ് യൂണിറ്റ് ഡോസ്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, ബെറ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ വരും. ഓക്കെ, ഡ്രഗ് വേസ്റ്റേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ ലോസ് ഓഫ് പാർഷ്യലി യൂസ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻ. അതായത് ബൾക്കായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓരോ പ്രാവശ്യം കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, then it does not require storage facility at the nursing station. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിന് ലയബിൾ ടു ഓർ ലൈറ്റിലൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്ന ഡികമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക പാക്കേജിങ് ഉണ്ടാവും യൂണിറ്റ് ഡോസിൽ. മറ്റേ ബൾക്കാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ്, അപ്പോൾ പ്രത്യേക സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ യൂണിറ്റ് ഡോസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സ്യൂളും ടാബ്ലറ്റൊക്കെ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ, അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അലുമിനിയം ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ, ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലും അതിൻ്റെ താഴെ PVC കൂടി പാരസെറ്റമോളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം അതിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, then unit dose dispensing system are 2 methods are there in the case of unit dose dispensing system. That is centralized unit dose drug distribution system and decentralized unit dose drug distribution system. 2 methods are there: centralized unit dose drug distribution system and decentralized unit dose dispensing system. First we will discuss about centralized unit dose dispensing system. Here drugs are dispensed in unit doses. Unit dose ആയിട്ടാണ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് all the drugs are stored in the central area of the pharmacy and dispensed at the time the dose is due to be given to the patient. അതായത് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് ഒരു സെൻട്രൽ ഫാർമസി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സാറ്റലൈറ്റ് ഫാർമസീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഫാർമസീസ് ഉണ്ടാവില്ല. പകരം എന്താ ഉണ്ടാവും? ഒരു സെൻട്രൽ ഫാർമസി. അതുകൊണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഫാർമസി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടും ഡ്രഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ആക്ട് ആസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഫാർമസി. അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഡ്രഗ്സ്, അവിടെയാണ് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് വരും, അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്. പക്ഷേ സെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഡോസ് ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു സെൻട്രൽ ഫാർമസി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്രഗ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യില്ല. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ഡ്രഗ്സും സെൻട്രൽ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്തിക്കേണ്ടി വരും. എവിടേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വരും? ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടും എത്തിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഡോസ് ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, next is decentralized unit dose dispensing system. This system operates through small satellite pharmacies located on each floor of the hospital. അതായത് വലിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എല്ലാ ഫ്ലോറിലും ഓരോ സാറ്റലൈറ്റ് ഫാർമസീസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്നാണ് ഡ്രഗ്സ് ഓരോ ഫ്ലോറിലോട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂണിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡ്രഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഓരോ സാറ്റലൈറ്റ് ഫാർമസീസ് വേണ്ടി വരും. അവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഡോസ് ഡിസ്പെൻസിങ് സിസ്റ്റം. ഹിയർ the procedure for decentralized unit dispensing system,
The patient profile card containing full date, disease, diagnosis is prepared. Okay, first thing is patient admit ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. Then prescription are sent directly to the pharmacist, which are then entered in the patient profile card. Okay, അതിന് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും. പിന്നെ എല്ലാം ആ നമ്പർ വെച്ചായിരിക്കും എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണം. Then pharmacist checks the medication order and prepare a medication list. Then this pharmacist will give the medication order to pharmacy technician ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഫാർമസിസ്റ്റിന് താഴെ ഒരു ഫാർമസി ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ടാവും. അവരാണ് ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കൺവേ ടു ദി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. പിന്നെ ദെൻ നഴ്സസ് വിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദിസ് ഡ്രഗ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, show some advantage of this what we call the decentralized unit dose dispensing system. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് the process or the flow chart that shows the drug distribution system in inpatient. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇത് എക്സാമിന് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫോർ ഇൻ പേഷ്യൻസ്. ഇതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടർ ഫിസിഷ്യൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും പേഷ്യൻസിന് വേണ്ട ഡോക്ടർ ഡ്രഗ്സ്. അത് നോർമലി പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ അത് നേരെ എവിടെ എത്തും? പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എവിടെ എത്തും? നേഴ്സിനെത്തും. ഒരു കോപ്പി ഫാർമസിസ്റ്റിനും പോവും. ഓക്കെ. ദെൻ വിത്ത് ദിസ് ഇൻപേഷ്യൻ്റ് മെഡിക്കേഷൻ ഓർഡർ ദ നഴ്സസ് സെൻഡ് എ കോപ്പി ടു ദി ഫാർമസി. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും? ഫാർമസിസ്റ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്യും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഫിൽ ദ ഓർഡർ. ആ ഓർഡർ ഫിൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ഓർഡർ ഈസ് ഡിസ്പെൻസ്ഡ് ടു ദി ward and the charge will be conveyed to the pharmacy. Okay, ഇതാണ് ഇൻപേഷ്യൻ്റെ കാര്യം. വേറെസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് മെഡിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ the prescription received by the pharmacist will fill the prescription and dispense the drugs directly to the patient or patient bystander, and the amount will be കളക്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി. അതാണ് ഡിസ്ചാർജ് മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇൻപേഷ്യൻ്റ് മെഡിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നേഴ്സ് വഴിയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫിസിഷ്യൻ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഡ്രഗ്സ്. ദാറ്റ് വിൽ റീച്ച് ഇൻ ടു ദി one copy to pharmacy and one copy to this nursing station. The nurses will send the medication order to the pharmacist, and pharmacist fill the drugs and dispense. Okay, discharge medication ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റിന് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രോസസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ക്യാഷ് വിൽ ബി കളക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വേരിയസ് പ്രോസസ്സ്, അത് ഐദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർഡർ ആയിരിക്കും, ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. നോർമൽ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, യൂണിറ്റ് ഡോസ് ഡിസ്പെൻസിങ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, next we are moving on to outpatient, dispensing of outpatient. എന്താ ഈ ഔട്ട്പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഔട്ട്പേഷ്യൻ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു പേഷ്യൻ്റ് നോട്ട് ഓക്യുപ്പൈയിങ് ബെഡ്സ്. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ബെഡിൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പേഷ്യൻ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻ്റാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യാത്ത പേഷ്യൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും, നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഡോക്ടറെ കാണും. എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കും, തിരിച്ചു വരും അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഓർ ആംബുലേറ്ററി പേഷ്യൻ്റ്. ആംബുലേറ്ററി പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേഷ്യൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആംബുലേറ്ററി പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് there are three categories are there outpatients, that is emergency outpatient, tertiary care outpatient, and the outpatient that require emergency care, the outpatient that require tertiary care, the outpatient that require primary care. Okay, ഇങ്ങനെയാണ്
എമർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് സാധനം എടുത്ത് വിഴുങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഈ തേനീച്ച കുത്തി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വരുന്ന കേസിനാണ് നമ്മൾ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ സഫറിങ് ഫ്രം സീരിയസ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടെർഷറി കെയർ. ടെർഷറി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെയർ വേണ്ട ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ടെർഷറി കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈനോളജി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ടെർഷറി കെയർ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ. ദെൻ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട് പേഷ്യൻസ് ആർ പ്രൈമറി കെയർ. പ്രൈമറി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ പനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടി വരുന്ന പേഷ്യൻസ്, അവർക്ക് ആംബുലേറ്ററി പേഷ്യൻ്റ്, അവർക്ക് നടക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് നമ്മൾ primary, the outpatient that needed primary care. Okay. Then next we will see the how an outpatient dispensing system is set up. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഔട്ട്പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്പെൻസിങ് സിസ്റ്റം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. വാട്ട് ആർ ദ ലൊക്കേഷൻസ്, എങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേഷൻ. It should be located on the ground floor of the building. Ground floor ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ building. Outpatient dispensing area should be provided with the proper seating arrangements. Okay. Outpatient dispensing area should be provided with proper seating arrangement. The pharmacy receives its supplies from medical stores weekly, but emergency supplies can be obtained at any time. അതായത് നോർമലി വീക്കിലി ആയിരിക്കും സപ്ലൈസ് ഫാർമസിയിൽ വരുന്നത് ഫ്രം സ്റ്റോർ. എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ദ ഫിഗർ ഷോസ് ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ്. ഒരു ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസറി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന്. പിന്നെ അത് ഡിസ്പെൻസിങ് വിൻഡോസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു കിളിവാതിലിനകത്തൂടെ ഒരു കൈ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ അല്ലേ. അതാണ് ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോ വെച്ച്. ഡിസ്പെൻസിങ് വിൻഡോസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പേഷ്യൻസിന് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. ഓരോ പേഷ്യൻസും വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് the flowchart for outpatient activity. Here also the doctor will prescribe the drugs. Doctor ആണ് ഡ്രഗ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി റിസീവ്ഡ് ബൈ ഫാർമസിസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിക്ക് പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ അത് ഫാർമസിസ്റ്റിന് എത്തിക്കും. ഫാർമസിസ്റ്റ് വിൽ ഫിൽ ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. പേഷ്യൻറ്റിന് അത് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യും. ആ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദീസ് dispensed drug should be recorded in a document. ഓക്കെ. ഈ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്ത ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വിത്ത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് നമ്മളത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അത് കീപ്പ് ചെയ്യണം, ആ റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതിന് 2 റെക്കോർഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഒരെണ്ണം റെഗുലർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫയലും, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നാർക്കോട്ടിക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫയലും. റെഗുലർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നാർക്കോട്ടിക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, അതായത് ഷെഡ്യൂൾ എക്സി വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് അത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ എക്സി വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് ഡ്രഗ്സിനാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നാർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ്, മോർഫിൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നാർക്കോട്ടിക്. തന്നെ ട്രാങ്ക്ലൈസേഴ്സ്, ദെൻ ഹിപ്നോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സെഡേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഹിപ്നോട്ടിക്സ്, ഡയസെപ്പാം, ഫിനോബാർബിറ്റോൺസ്, ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ വരുന്നത് ഹിപ്നോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സെഡേറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ. സോ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. നോർമൽ ഡ്രഗ്സ് സെപ്പറേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ദെൻ the distribution of drug distribution to outpatient. നമ്മൾക്കറിയാം ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഡ്രഗ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി എങ്ങനെയാണ് ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ റൂൾ ഈസ് നോ മെഡിക്കാമെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് വിത്തൗട്ട് ദി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തുകൂടാന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. OTC ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡ്രഗ്സ്, വിത്തൗട്ട് നോൺ പ്രിസ്ക്രൈബിൾ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. OTC ഡ്രഗ്സ്, അതായത് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്, NSAIDs, പിന്നെ പാരസെറ്റമോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് OTC വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ.
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തുകൂടാ, അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഓൾ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ്. നമ്മൾ സപ്ലൈസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡ്രഗ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. ദെൻ മെഡിസിൻസ് ആർ ഗിവൺ ടു ദ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫാർമസി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, അതായത് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം എവിടുന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഫാർമസി ദാറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ബ്ലോക്ക്. ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഫാർമസി ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്പെൻസിങ് പ്രോസസ്സ് ഓൺലി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ ഡ്രഗ്സ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഇൻ പേഷ്യൻറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ഫാർമസി ഉണ്ടാവും, ഔട്ട് പേഷ്യൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ഫാർമസി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്, ഡിസ്പെൻസിങ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്. കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് ഷെഡ്യൂൾ എക്സി വരുന്ന ഡ്രഗ്സാണ്. അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ മേജർ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പെൻസിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പറയാം, കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രഗ്സാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പറയാം, മോർഫിൻ, പെത്തഡിൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഡയസപ്പാം, പിന്നെ അൽപ്രാസോളം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കൊക്കെയിൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്പെൻസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, actually in the case of dispensing of controlled drugs, the responsibility for controlled drugs in the controlled substance in the hospital, അത് ആരെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണം. നോർമലി അവിടുത്തെ ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓർഡറിങ് വാർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫാർമസിസ്റ്റ്. അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുക ഡ്രഗ്സ്. ദെൻ ഓർഡറിങ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് ബൈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഇതിനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹെഡാണ് നോർമലി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അത് നോർമലി ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ പ്രോപ്പർ സേഫ് ഗാർഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഓഫ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് അത് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. അവരായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഓർഡറിങ് വാർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി ഡ്രഗ്സ്. ഇതിനുള്ള ഓർഡർ ചെയ്യുക, അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഡ്രഗ്സ് ഓർഡർ ചെയ്യുക. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ദ റിക്വസിഷൻ ഫോർ വാർഡ് സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ഇൻസേർഷൻ എ ചെക്ക് മാർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ നെയിം സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രം ദ കൺട്രോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസൈഡ്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ റിക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കൺട്രോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസിന് റിക്വസിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ലിസ്റ്റിനകത്ത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കണം. ഓക്കെ, കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ മേജർ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ the ordering of controlled drugs. Okay, the figure shows the requisition form for the ward stock control of substance. എങ്ങനെയാണ് റിക്വസിഷൻ ഫോം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കൺട്രോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസിന് വേണ്ട? അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ജനറിക് നെയിം ഓഫ് ദി ഡ്രഗ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിക്വസിഷൻ ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഫാർമസി സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, വെൻ ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രഗ് ഓർഡർ, അതായത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർഡർ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മസ്റ്റ് ബി അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ് ഓർഡർ ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് മെഡിക്കേഷൻ ഓർഡറിനകത്ത് ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഡേറ്റ്, എന്നാണ്
പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം, പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ, എവിടെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. സ്പെസിഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഓർഡേർഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്, എമൗണ്ട് ടു ബി ഗിവൺ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഡ്രഗ്സ് ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരണം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെ സേഫ് ഗാർഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, in the prescription of the doctor the following details should be included. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, പിന്നെ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം, കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ഡെയിലി കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഷീറ്റ്, അതിനകത്ത് വേണ്ട എന്തൊക്കെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഡേറ്റ് വേണം, എമൗണ്ട് ഗിവൺ, പേഷ്യൻസ് ഫുൾ നെയിം, പേഷ്യൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ, നെയിം ഓഫ് ദി ഡോക്ടർ ഓർഡറിങ്, സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് നേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രിങ്, ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇതിൻ്റെ മിസ്യൂസ് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം. അതിനുവേണ്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഫാർമസിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഫോമിലാണത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫാർമസിസ്റ്റ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനകത്ത് പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ഉണ്ട്, സ്പെസിഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്, നമ്പർ ഓഫ് ടാബ്സ്, സ്ട്രെങ്ത് യൂസ്ഡ്, ഓർഡേർഡ് ബൈ ഡോക്ടർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ബൈ നേഴ്സ്. ആരാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുടെ നെയിം വേണം, ഡോക്ടറിൻ്റെ നെയിമും ഡീറ്റെയിൽസും വേണം, സ്ട്രെങ്ത് വേണം, നമ്പർ ഓഫ് ടാബ് വേണം, സ്പെസിഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വേണം, പേഷ്യൻസ് നെയിം വേണം, ഡേറ്റ്, വാർഡ് നമ്പർ, ഫ്ലോർ. ഓക്കെ, ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മാത്രമേ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ്, അതായത് ഷെഡ്യൂൾ എക്സി വരുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്സിക്കോഡോൺ കൊട്ടൈൻ്റെ ഒരു മോർഫിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്, കൊഡൈൻ മോർഫിൻ. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡിപ്രസൻസ് ആണ്, ബാർബിച്ചറേറ്റ്സ്, പിന്നെ ബെൻസോഡയസെപ്പിൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. സ്റ്റിമുലൻസ് ഉണ്ട്, ഡെക്സ്ട്രോ ആംഫിറ്റമിൻസ്, പിന്നെ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം, അതൊക്കെ ആംഫിറ്റമിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് നോർമലി വരുന്ന ഡ്രഗ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല ഇയറിൽ 2008, 9, 10 ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇൻ എസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നോർമലി 10 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ്, ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്പെൻസിങ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ്സ്. ഓക്കെ.